इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसी ते मैं बलदीप सिंह लैके हाज़र हाँ पंजाब डिबेट। सो गलबात करांगे जिहड़ी ईडी वालों छापेमारी की गई मुख मंत्री चन्नी उन्होंने रिश्तेदार के घर, उस तो बाद जो करोड़ों रुपए की बरामदगी की गई उसके उपर लगातार जो सूबे की सियासत है वह भखी हुई है। पार्टियां एक दूजे के उपर इल्जाम लगा रही ने, खास तौर पर मुख मंत्री चन्नी नूं जिहड़ा वो घेरिया जा रहा वख-वख पार्टियां वालों। इसे विचाले दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल के वलों ट्वीट किया जाता है तो कहा जाता है कि जो मुख मंत्री चन्नी ने वो आम आदमी नहीं बल्कि बेईमान आदमी ने। और इसे लैके अज मुख मंत्री चन्नी ने भी जो केजरीवाल उन्होंने उपर सवाल खड़े कर दिते, खास तौर पर उन्होंने माफिया का जिक्र कर दिता। उन्होंने कहा कि गडकरी उन्होंने तो माफ़ी मंगी, अरुण जेतली तो माफ़ी मंगी, बिक्रम सिंह मजीठिया तो माफ़ी मंगी। उन्होंने कहा कि जदों चोणां लागे आ जांदियां ने उदों केजरीवाल पहला तो बड़े बड़े बयान दे देंदे ने और जदों चोणां मुक जांदियां ने तो उस तो बाद केजरीवाल लिखती रूप दे विच माफ़ी मंग लैंदे ने। ये गल कही। दूजे नंबर ते उन्होंने जिहड़ी बड़ी अहम गल दा जिक्र किया वो ये किया कि जिस तरीके नाल केजरीवाल ने ट्वीट किया और बयानबाजी की है वो केजरीवाल के उपर मानहानि का केस है जिहड़ा वो पाउणगे और अपनी पार्टी नाल इस संबंध में विचार कर रहे हैं और जल्द ही जिहड़ा वो मानहानि का केस पा देवांगे। सो ये सारा समीकरण अज के दिन दे विच रहा और इसे मसले नूं लैके ईडी के मसले नूं लैके पूरा दिन जिहड़ी है सियासत भखी रही है, गर्म रही है। इसे दे उपर बीजेपी ने भी प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी ने अज उम्मीदवारों का ऐलान भी किया, 34 उम्मीदवार बीजेपी ने ऐलान दिते हैं। और इसी दौरान इसे मसले के उपर बीजेपी के कैबिनेट मंत्री ने हरदीप पुरी उन्होंने भी बयान दिता तो कहा कि जो घरों उन्होंने जो जिस तरीके करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है उस मुतलक उन्होंने बयान दिता है। और आम आदमी पार्टी की अनमोल गगन मान उन्होंने भी प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। सो पहला तो सुना दें कि मुख मंत्री चन्नी उन्होंने की कुछ कहा इस पूरे मसले नूं लैके, इस पूरे मसले के उपर की कुछ उन्हों का कहना सी, की कुछ स्टैंड सी उन्हों का। इन्होंने पहला कई बार लाइन पार करी है और कई बार यह माफ़ी मंग के भज चुके हैं। गडकरी साहब नूं इन्होंने झूठे इल्जाम लगा के चोण जितण की कोशिश की। इहदी आदत है पहला अगले ते बड़े बड़े इल्जाम लगाने, जद चोण खत्म हो जाती है बाद दे विच माफ़ी मंग के भज जांदे। ये पहली बार नहीं है। गडकरी साहब तो इन्होंने माफ़ी मंगी, ऑन रिकॉर्ड है। अरुण जेतली ते माफ़ी मंगी, ऑन रिकॉर्ड है। विक्रम मजीठिए ते तुसीं दस रहे माफ़ी मंगी, ऑन रिकॉर्ड है। यार ये किद्दां दा बंदा है? कोई अणख पल्ले है कि नहीं? कोई शिष्टाचार, कोई सभ्याचार कोई पल्ले है कि नहीं? अरुण जेटली जी ने इन्होंने नोटिस दिता, कोर्ट केस उन्होंने किया, ये अरुण जेटली तो भी माफ़ी मांग गया, ये गडकरी साहब तो भी माफ़ी मांग गया। उसके बाद मजीठिया ने इन्होंने नोटिस दिता, अमृतसर कोर्ट विच बुलाया, एफीडेविट है मेरे कोल जेडे इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ है। फिर बाद दे विच एफीडेविट दे के माफ़ी मंगदा है। मैं नहीं चाहता कि एक मुख मंत्री दे अहुदे ते बंदा जिहड़ा काम कर रहा वो कल नूं मेते आपे आके माफ़ी मंगे, लेकिन ये हर हद्दां नूं पार कर रहा। पहला मैं इन्हों इन्ना कहा कि जेडे बाहरों बंदे आंदे काले अंग्रेज है, ये कहंदा कि मैं ये मैनू काला कहंदा, इन्हें कहा मेरे नाल रिश्ता कराना करदा, साडी धीआं भैणां नूं पै गया। देखो किड्डी बड़ी गल है मैनू ये कहना कि क्या मैनू रिश्ता करना है, तू मैनू काला अंग्रेज कहंदा। किस तरह माफ करिए, किन्ना सुनी जाइए इस बंदे दी। मैं फिर कहना यार तू सत्कारयोग है ना, इस तरह दी हरकतां कर। हुण क्या है, पैसे किसे तो मिले, रेडां किसे दे होईयां, मेरी फोटो दे नाल ਚੱਕ के पैसों की फोटो पा के मन्नू बेईमान दस रहा। ਇਹਦਾ ਭਤੀਜਾ 130 ਕਰੋੜ ਚ ਫੜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, लेकिन मेरे नाल क्या है, मेरे नाल क्यों जोड़ रहा बिना मतलब ते हर जगह और सोशल मीडिया ते पैसों की फोटो दे नाल मेरी फोटो क्यों बई?
ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ? ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੜੀਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੜੇ। 10 ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 11 ਮਫਲਰ ਬਣੇ, ਤੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ 130 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ? ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੇਈਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਵੀ तमाम ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਚੀਮਾ ਖੰਨਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਸਕਰਨ ਬਦੇਸ਼ਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜਪਾਲ ਬਰਾੜ। तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਸਕਰਨ ਬਦੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 75 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲਦਾਰ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਰੇਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੱਡ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖੱਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੜੇ ਹੋਏ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਵਾਸਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਤਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਆਤਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਬੰਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 10 ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, 11ਵਾਂ 12ਵਾਂ 13 ਨੌ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਰੁਤਬਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਬਦੇਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮਫਲਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਆ ਔਰ 130 ਕਰੋੜ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ
ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਂਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਨਸਨੀ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਫਰੇਬ ਕੀਤਿਆਂ, ਏਦਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਘਰ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ? ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿਚੜ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। ਅਸਲ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਟਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਣ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਮੈਨੇ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹ ਕੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੂੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੂੜਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋ-ਪੈਨਲਿਸਟ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕਾਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੇਗਾ, ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੋਰਡ ਪਾੜਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਗਰ ਜੋ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਇਹ ਆਈਆਂ ਵੀ ਉਸ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਅਗਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਸਹਿਜਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਜੀ। मैं सब तो पहला यही गल कहना चाहूंगा कि मैनू बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि साडे आम आदमी पार्टी के जिहड़े प्रवक्ता वीर आ उन्होंने गल कही है कि जिहड़ा साडे दिल्ली के सीएम साहब है और जिहड़े पंजाब के सीएम साहब है, इन्हां दा रुतबा जिहड़ा वो एक है, पर इन्हां नूं एक दूजे ते इदां मतलब बोलना नहीं चाहिए सी। तां मैं सब तो पहला ये पुछना चाहुंदा कि जिहड़े विरोधी हुंदे आ वो अक्सर ही, क्योंकि जिहड़ी ये राजनीतिक विचारां दी लड़ाई हुंदी है, राजनीतिक विचारां च तुसीं एक दूजे ते गलबात जां तुसीं एक दूजे ते विचार कर सकदे हुंदे हो, पर सब तो वड्डी गल ये है कि तुसीं ये नहीं हुंदा कि जे तुहाडा विरोधी है और तुहाडे किते उस राज दे विच पैर नहीं लग रहे ते तुसीं सब तो पहला उत्थे जाके उस मुख मंत्री दीयां धीआं भैणां तक फड़ो। ते उस तो बाद जिहड़ी गल आई है कि मुख मंत्री साहब की जिहड़ी फोटो ला के ते नाल 10 करोड़ जां जिन्नी भी वो माया जां राशि जिहड़ी वो पई है ते उस दे नाल फोटो ला के तुसीं उहनूं वायरल करो ते उस तो बाद तुसीं ट्वीट करो। ट्वीट कौन करदा है? वो एक मुख मंत्री करदा है, वो एक आम बंदा जां उस टीम दा जां कोई राघव चड्ढा नहीं करदा। वो दिल्ली दा जिहड़ा मुख मंत्री है ते आम आदमी पार्टी दा सुप्रीमो है। वो एक बेईमान लफ्ज जिहड़ा वो अपने ट्विटर ते लिख दिंदा ते मैं ये गल आम ही, क्योंकि वो सियाणे कहते हैं कि जिहो जिहा राजा हुंदा उहदी सेना उहो जी हुंदी है। ते यही सेम एक उदाहरण इन्हां ने पेश कीती सी। मेरा ख्याल पंजाब दे विच रैली हो रही सी ते जदों सीएम साहब दे बयान दा इन्हां ने मतलब जवाब दिता सी ते अपना अरविंद केजरीवाल जी गल कर रहे सी कि उन्हां ने मैनूं काला किया, हालांकि काले अंग्रेज किया सी, काला किसी दा रंग नहीं परखिया सी। काले अंग्रेज किन्हां नूं किहा जांदा वो आपां सारे भली भांत जाणदे। उन्हां ने काले अंग्रेज किहा, पर इन्हां ने की सी, एक उहनूं मुद्दा बनाउणा सी। काले अंग्रेज दे पिछों तुसीं देखिया होऊगा अज जिहड़ा एक पंजाब दा इन्हां ने मुख चेहरा रखिया भगवंत मान, पिछों उसनूं कंन च की कहंदा। तां मैं यही गल कहूंगा कि जिहो जिहा राजा हुंदा उहदी प्रजा उहो जी हुंदी है, उहो ਜਿਹੇ उन्हां दे राज भाग हुंदे आ। तां और दूसरी गल जिहड़ा तुहाडा सवाल है, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਤਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ बाकी भी प्रवक्ता वीरां नूं। गल यह है कि ये 2018 च ये जिहड़ी FIR मतलब होई सी, पर 2018 दी FIR दे विच भी जो भी इन्हां दा रिश्तेदार भरा जो भी है उसदा उस FIR दे विच दे नां नहीं सी। हाँ,
ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਜੇ 4 ਭਰਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਹੋਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਗੜਬੜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਕੇਸ ਪੱਟਿਆ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 10 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜੋੜਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੜਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਤੀਜਾ ਜਾਂ ਭਾਣਜਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ CM ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਡਿਪਟੀ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਟੀ CM ਹੋਊਗਾ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਕ, ਚਲੋ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ CM ਚੰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ CM ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ BJP ਤੋਂ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ 2-3 ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ 2 ਆਗੂ ਨੇ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਔਰ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਅਰਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਫੜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਾਂ। ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਡਾਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਰੇਤ ਦੀ ਕਾਲਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜਰੀ ਦੀ ਕਾਲਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਸੋ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਗਿਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ 2018 ਤੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 2017 ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 25-75 ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 20 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਢਿੱਲਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਧੂੜ ਝੌਂਕਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ NDPC ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਏ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ 200 ਗ੍ਰਾਮ 500 ਗ੍ਰਾਮ की कोई भुक्की फड़ी जे ਉਹਦੇ 'ਚ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਆ, ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਭਤੀਜੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਫੜੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਉਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਖਰੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ CM ਦਾ ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਚੰਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ 3% ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਫੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾ ਨੂੰ, ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦਸਤੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਲਾ ਸਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਲੈਮਰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਟਾਲਮ ਟੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਕੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਹਿਜਪਾਲ ਬਰਾੜ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪਟੇ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਓ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 111 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ। ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕੀ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜੇ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਰਾੜ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਜੂਦ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਵਾਜਦੇ ਆ। ਇੱਕ MLA ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ? ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਜੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਸੀ, 10 ਸਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਸੀ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਦੇਣ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਗਲਰ ਲਈ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਗਲਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਲੇ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ, ਹਲੇ ਜਜਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਈਡੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਸੀ, ਜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੋਰ ਸੀ। ਔਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਈਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਹਿਜਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਹਿਜਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਹਿਜਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਸੀ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਝੂਠ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਵੀ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਵੀ ਫਾਈਲ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਪਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਲਾਂਦੇ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਲਾਏ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 36 ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਾ ਬਦਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਨੋਟਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੂਜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾ ਖੇਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 19-21 ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਢਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਕੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਲੜੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੜੋ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਸੋ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਈਡੀ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ ਜੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ? 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸੀ। 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਜੋ ਜਸਕਰਨ ਬਦੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਗਰ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਰਪੱਖ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨੀਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਬੂ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨੀਅਤ ਦੀ ਖੋਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਖੋਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੱਥ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ, ਸਹਿਜਪਾਲ ਬਰਾੜ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਔਰ ਜਸਕਰਨ ਬਦੇਸ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਨੇ। ਖੈਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।